साहित्य शिक्षा यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। आजिर विषय वस्तु सम उच्चारित भिन्नार्थबोधक शब्द। तेबे ये सम उच्चारित भिन्नार्थबोधक शब्द कहले कौन ता आम आलोचना करिबा। पिला माने भाषा रे जो शब्द गुड़िक एकापरि उच्चारित हेले मध्य विभिन्न अर्थ को प्रकाश करती सेगुड़ी सम उच्चारित शब्द बोली कहा जाए बा सम उच्चारित भिन्नार्थबोधक शब्द बोली कहा जाए। कौन आमे जो कथबार्ता करुचे आम कथार प्रत्येक दिन आम एभली शब्द को व्यवहार करुचे जो शब्दर उच्चारण सामान किंतु सेगुड़िकर अर्थ अलग अलग से अनेक अर्थ को बुझाउथिबो। उच्चारण सामान किसी शब्द तार उच्चारण सामान किंतु तार अर्थ गुड़िक अलग अलग से अनेक अर्थ को बुझाउथिबो, गोटे अर्थ बुझाउ नथिबो। ताकू सम उच्चारित भिन्नार्थबोधक शब्द बोली कहा जाए। कहीं जेहेतु से शब्द गुड़िकर उच्चारण सामान किंतु तार अर्थ गुड़िक अलग अलग बा अनेक अर्थ को बुझाउची तेणु ताकू सम उच्चारित भिन्नार्थबोधक शब्द बोली कहा जाए। बुझेला जेमती चूड़ा चूड़ा कहले कौन ना मु आज सकाଳେ चूड़ा खाई है लोकटी चूड़ा मंदिर चूड़ारे चढ़ी। तेबे ये चूड़ा कहले कौन मंदिर चूड़ा आउ गोटे आम खाइबा चूड़ा। तेणु चूड़ा जो शब्दटा यार उच्चारण सामान चूड़ा चूड़ा दीटा उच्चारण सामान किंतु अर्थ हूँ अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ यार। बुझेला गोटे चूड़ार अर्थ है खाइबा चूड़ा जोटा आम खाऊँ खाद्य आउ गोटे चूड़ार अर्थ है शीर्षक बा शीर्ष उपरे। एइभली भाषा रे जो शब्द गुड़िकर अर्थ समान उच्चारण सामान किंतु तार अर्थ गुड़िक भिन्न 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 अर्थ को से बुझे थाए ताकू सम उच्चारित विभिन्नार्थबोधक शब्द बोली कहा जाए। तेबे देखिबा केमती बुझला जेमिति अंश अंश कहले कौन अंश अंश देख अंश आम गोटे अंश शब्द को आम उच्चारण कले अंश ये अंश शब्दटा आम उच्चारण कले बुझेला अंश ए अंश ये गोटे अंश तेणु अंश कहला तार उच्चारण सामान होची किंतु तार अर्थ हूँ अलग अलग। अंश अरे तालबेश लगिले सेठी हो कौन भाग अरे दंतेश लगिले ये कांध अंश ताले आम कौच अंश अंश कहला मन भाग मोर अंश अच्छी है ये गाड़ी में मोर अंश अच्छी तो अंश मान गाड़ी मोर भाग अच्छी तो आउ गोटे अंश है कौन कांध सेमती तापर आसला कौन तापर आसला अनिल अनिल कहले कौन ना पवन अनिल अनिल कहले कौन ना पवन पुणी अनिल कहले कौन जहाँ नील नुहे बुझेला अनिल अनिल कहला को उच्चारण गोटे अनिल अनिल गोटे उच्चारण किंतु तार अर्थ हूँ अलग अलग। अनिल कहले पवन पुणी अनिल कहले जहाँ नील नुहे नरे हसई कार देले यहाँ हूँ पवन न जब दीघे कार रहा ताला जहाँ नील नुहे अनिल नील नथिबा जार नील ना जहाँ नील नुहे से अनिल। तापर आसला असन असन कहले कौन हम असन कहले हूँ क्षेपण क्षेपण करवा फोपाड़ा पुणी असन असन कहले हूँ भोजन खाइबा बुझेला। तापर आसला अशी 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 कहले कौन पिले अशी अशी कहले आम देखुच गोटे संख्या को बुझाऊँ अशी 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 उच्चारण गोटे अशी किंतु तार अर्थ हूँ अलग कौन अशी कहले गोटे संख्या को बुझाऊँ पुणी अशी कहले खंडा को बुझाऊँ अस्त्र को बुझाऊँ खड़ग खंडा बुझेला। तापर असुर असुर कहला गोटे उच्चारण गोटे शब्दर गोटे उच्चारण समान उच्चारण किंतु तार अर्थ हूँ अलग अलग। असुर जो दंतेश्वर हसौकार रहा सेटा हो कौन असुर दंतेश्वर हसौकार रही कौन हम ना दानव किंतु असुर तालबेश दुगोकार रहा असुर हो गला यहाँ हम कौन भीरु बुझेला। असुर असुर शब्दर उच्चारण सामान दीटा असुर 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 उच्चारण सामान किंतु गोटे असुर अर्थ है दानव आ गोटे असुर अर्थ है कौन भीरु। तापर अबीर अबीर आम सब जाचे जो आमर फगु पूर्णिमा पर आम फगु खेलुचे होली खेलुचे कौच आम अबीर खेलिबा आम बुझेला। तेणु अबीर माने कौन फगु आ गोटे अबीर माने हूँ कौन जी वीर नुहे बुझे पिले देख ये अबीर बर हसैका रहा अबीर अर्थ है फगु किंतु
ଅବିର ଅବିର ମାନେ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ଅବିର ଦୁଘିକାରେ ଅବିର ଆସିଲେ ଦୁଘିକାରେ ଦୁଘିକାର ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଯିଏ ବୀର ନୁହେଁ ଭୀରୁ ଯିଏ ବୀର ନୁହେଁ ଯେ ଭୀରୁ ତାକୁ ଅବିର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅବୀର ଅବିର ମାନେ ଫଗୁ ଅବୀର ଯିଏ ବୀର ନୁହେଁ। ଅଳିକ 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 କହିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଅଳିକ ଅଳିକ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା। କେମିତି ହେଲା ନା ଳରେ ଯେହେତୁ ହସେଇକାର ରହିଲା ସେ ଅଳିକର ଅର୍ଥ ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ଲଲାଟ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ଳରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ରହିଲା ସେ ଅଳିକର ଅର୍ଥ ହବ କ'ଣ ନା ମିଥ୍ୟା। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଭାସ। ଆଭାସ କହିଲେ କ'ଣ ଆଭାସ 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 କହିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସୂଚନା ଇଙ୍ଗିତ ହବା। ମୋତେ ଏ ଆଭାସ ଥିଲା ଯେ କାଲି ଆମର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ ବୋଲି ମୋତେ ଆଭାସ ମିଳିଥିଲା ପୂର୍ବ ଆଭାସ ମୋତେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଲୋକଟି ମରିଯିବ ବୋଲି ମୋତେ ଆଭାସ ମିଳିଥିଲା ମାନେ ମୋତେ ସୂଚନା ଇଙ୍ଗିତ ହୋଇଥିଲା। ବାତ୍ୟାର ଆଭାସ ମିଳୁଅଛି। ବୁଝିଲା। ସେମିତି ଆଭାସ 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 କହିଲେ ସୂଚନା ପୁଣି ଆଭାସ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ଭାଷଣ। ଭାଷଣ ନଦେଲେ ତାକୁ କହିବା ଆଭାସ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆୟତ। ଆୟତ କହିଲେ କ'ଣ ଆୟତ କହିଲେ ବିସ୍ତୃତ ବା ପ୍ରସାରିତ। ପୁଣି ଆୟତ ଆୟତ ପ୍ରଥମତଃ ହେଲେ ବିସ୍ତୃତକୁ ବୁଝାଉଛି ଆୟତ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ସିଏ ମୋ ଆୟତରେ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଆୟତରେ ନାହିଁ ହାତୀଟି ମହନ୍ତର ଆୟତରେ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଲାଗିଲେ ହେବ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଶୀଭୂତ ବା ଅଧୀନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିସ୍ତୃତ ବା ପ୍ରସାରିତ। ଈଶ 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 କହିଲେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କିନ୍ତୁ ଇରେ ତାଲବେଶ ଲାଗିଲେ ତା ଈଶ ହେଲା କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ଇରେ ମୁଦିନେଶ ଲାଗିଲେ ଈଶ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଙ୍ଗଳ ଦଣ୍ଡ। ଆମର ଯେଉଁ ହଳ କରାଯାଏ ଲଙ୍ଗଳରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡଟା ଥାଏ ଯେଉଁଟା ହାତରେ ଧରିକି ମାଟି ଖୋଳନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳର ଦଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ସେ ବାଡ଼ିଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଈଶ। ତାପରେ ଆସିଲା କାଳି କାଳି। କାଳି କାଳି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟିଏ କାଳି 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 ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଳରେ ହସେଇକାର ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଳରେ ହସେଇକାର ରହିଗଲେ ଏଇଟା ହେବ କଳା ରଙ୍ଗ କାଳି କହିଲେ କଳା ରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ଳରେ ଦୁଘିକାର ରହିଲେ ସେଇଟା ହେବ ଦେବୀ କାଳି ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ମା କାଳୀ ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ କାଶ 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 କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟିଏ କାଶ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କିନ୍ତୁ କାରେ ତାଲବେଶ ରହିଲେ ଇଏ କାଶର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଧଳା ଫୁଲ ଯୁକ୍ତ ତୃଣ ବା କାଶତଣ୍ଡି। କାଶ କହିଲେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଯେଉଁ ଆମର ଅଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦଶହରା ଟାଇମରେ ଯେଉଁ ଫୁଟେ ଦେଖିଥିବ ଧଳା ଧଳା ହେଇକିରି ସେଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କାଶ ହେଲା କାରେ ଯଦି ଦନ୍ତେଶ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ କାଶ ନା କାଶିବା ଶ୍ୱାସଯନ୍ତ୍ରର ଏକ ରୋଗ। ଶ୍ୱାସଯନ୍ତ୍ର ଏକ ରୋଗ ଆମେ ଯେଉଁ କାଶୁଛେ ଖଁ ଖଁ ହେଇକି ସେ କାଶକୁ କୁହନ୍ତି କାଶ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କାଶିବା କିନ୍ତୁ ତାଲବେଶ ରହିଲେ ତା ଅର୍ଥ ହେବ ଯେଉଁ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା କୂଳ 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 ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଏ କୂଳ କହିଲେ କର ହସଉକାରେ କୂଳ କହିଲେ କୂଳ ଅର୍ଥ ହେଲା ବଂଶ କିନ୍ତୁ କର ଦୁଘୁକାରେ କୂଳ କହିଲେ ନଦୀର କୂଳ ସମୁଦ୍ରର କୂଳ ଏସବୁ କୂଳ ନଦୀ ତଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କୂଟ 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 ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟିଏ କୂଟ କୂଟ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। କରେ ହସଉକାରେ ଟ ରହିଲେ କୂଟ ହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ବା ଦୁର୍ଗ। କରେ ଦୁଘୁକାରେ ଟ ରହିଲେ ଏଇଟା ହେବ ମାୟା କପଟ ହେଲା। କୂଟ କୂଟ କହିଲେ ପର୍ବତ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘକାରେ ଟ ଯଦି ରହିଲା କୂଟ ହେଲା ଏ ହେଲା କ'ଣ କୂଟ କରିବା କୂଟନୀତି ଛଳ କପଟ କରିବା ଆକୁ କୂଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କୁଜନ କୁଜନ ମନ୍ଦଲୋକ କୁଜନ 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 ସମାନ ଉଚ୍ଚାରଣ କିନ୍ତୁ କରେ ହସକାର ଅଛି ବୋଲି ଇଏ କୁଜନର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ମନ୍ଦ ଲୋକ ଖରାପ ଲୋକ କୁଜନ ଖରାପ ଲୋକ। ଆଉ କର ଦୁଘକାର ଜନ ରହିଲେ କୁଜନ କୁଜନ ମାନେ ପକ୍ଷୀର କାକଳି ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଚିଲେ ଯେଉଁ ରାବ ଦିଏ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ରାବ ଦେଇକି ଉଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଡ଼ି ହେଲା ପକ୍ଷୀର ରଡ଼ି ହେଲା ବା ରାବ ହେଲା କ'ଣ ନା ପକ୍ଷୀର କାକଳି କୁଜନ। ବୁଝିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କେଶର 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 କର ଏକାରେ ଯଦି ତାଲବେଶ ରହିଲା ର ହେଲା ତାହେଲେ କେଶର ହବ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ହବ ପୁଷ୍ପ। ଏ କେଶର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଯେଉଁ କେଶର ସଦୃଶ ଅଂଶ ଫୁଲ ମଝିରେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଥାଏ ତାକୁ କେଶର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କରେ ଯଦି ଏକାରେ ଏବଂ ଦନ୍ତେଶ ରହିଲା କେଶରରେ ଦନ୍ତେଶ ରହିଲା ମାନେ କ'ଣ ହବ କେଶର କହିଲେ ସିଂହ ଘୋଡ଼ା ବେକରେ ଥିବା କେଶଗୁଚ୍ଛ କେଶର ସିଂହକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାପରେ ଘୋଡ଼ା ବେକରେ ଯେଉଁ କେଶ ଯେଉଁ ବାଳ ଥାଏ
ଚୁଟି ଘୋଡ଼ାର ତାକୁ ବୁଝାଏ ଏଇଟା। ତାପରେ ଆସିଲା କୋଟି କୋଟି, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ। କୋଟି କୋଟି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି, କୋଟି କହିଲାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି, ହସେଇକାର ଥାଉ ଦୀର୍ଘିକାର ଥାଉ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ କୋଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ, କୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା। କର ଉକାରେ ଟି, ଟର ହସେଇକାର ଟି ହେଲେ କୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବୁଝଉଛି। କିନ୍ତୁ ଟର ଦୀର୍ଘିକାର ହେବ କ'ଣ କୋଟି, କୋଟି କହିଲେ ଅଗ୍ରଭାଗ ବୁଝଉଛି, ଅଗ୍ରଭାଗ ଶୀର୍ଷ, ଗଛର ଅଗକୁ ମନ୍ଦିରର ଅଗ୍ରକୁ ଶୀର୍ଷକୁ କୋଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଟରେ ହସେଇକା ରହିଲା ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ ନା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲା ହେଲା। କୋଷ 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 କ'ଣ ନା ତାଲବେଶ, କୋଷରେ ଯଦି ତାଲବେଶ ରହିଲା କୋଷ ମାନେ ହେଲା ମାଇଲ, 2 ମାଇଲ, ଗୋଟେ କୋଷ 2 ମାଇଲ। ସେମିତି କୋଷ ମୁଦିନେଶ ରହିଲା, କୋଷ ମାନେ କ'ଣ କୋଷିବା ହେଲା, ବା ଭଣ୍ଡାର, ଅଭିଧାନ ଭଣ୍ଡାର, ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଣ୍ଡାର, ଏସବୁ କୋଷ ହେଲା। ଭଣ୍ଡାର କୋଷ, ଭଣ୍ଡାର ଘର, କୋଷ ଘର। ତାପରେ କୃତି, କୃତି କୃତି ମାନେ କ'ଣ, କୃତି କହିଲେ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ, କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ହେଲା। ଝିଅଟି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଛି, ତେଣୁ ଏ କୃତିର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ରଚନା ସମ୍ଭାର। ଯଦି କୃତି ତରେ ଦୀର୍ଘିକାର ରହିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ କୃତି କହିଲେ ଦକ୍ଷ, ଯାହାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଯେ ଦକ୍ଷତା କୃତି ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ତର ହସେଇକାର ଦେଲେ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ କୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ବୁଝାଏ। ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଶବ୍ଦର କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗାଢ଼ ଗାଢ଼, ଗାଢ଼ ଆଉ ଗାଢ଼। ଗାଢ଼ କହିଲେ ପିଲେ କ'ଣ, ଗାଢ଼ କହିଲେ କ'ଣ, ଗାଢ଼ ଗାଢ଼ ଗାଢ଼, ଗାଢ଼ କହିଲେ ଗାତ ବୁଝେଇଲା। ଗାଢ଼ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୃଢ଼ ନିବିଡ଼, ଗାଢ଼ ଦୃଢ଼ ନିବିଡ଼, ଗାଢ଼ ଟାଣୁଆ, ସେ ବହୁତ ଗାଢ଼ ଟାଣୁଆ, ମାନେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ବହୁତ ନିବିଡ଼। ଗାଢ଼ କହିଲେ ଗାତ, ଗାଢ଼ କହିଲେ ଗାଢ଼ ପାଣି, ନଈରେ ଗାଢ଼ ପାଣି ମାନେ ଗଭୀର ପାଣି, ନିବିଡ଼ ପାଣି, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଗିରିଶ ଗିରିଶ, ଗିରିଶ ଗିରିଶ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, ଗିରିଶ ଗିରିଶ। କିନ୍ତୁ ଗିରିଶ ଯେଉଁ ତାଲବେଶ ରହିଲା ଯଦି ଗିରିରେ, ଗିରିଶରେ ତାଲବେଶ ରହିଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଶିବ। ଗିରିଶ କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା ଶିବକୁ ବୁଝେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଗିରିଶରେ ଯଦି ରରେ ଦୀର୍ଘିକାର ରହିଲା, ଏଠି ରରେ ଦୀର୍ଘିକାର ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା। ଯଦି ଗିରିଶ, ଯଦି ରରେ ହସେଇକାର ଅଛି, ଗରେ ହସେଇକାର ତାଲବେଶ ଅଛି ଶିବ, ଯଦି ଗରେ ହସେଇକାର ରରେ ଦୀର୍ଘିକାର ଅଛି, ସ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ପର୍ବତ। ତାପରେ ଗୁଣି, ଗୁଣି ଗୁଣି, ଗୁଣି କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, ଗୁଣି ଗୁଣି ଗୁଣି, ଲୋକଟି ବିଜ୍ଞାନର ଗୁଣି ଅଟେ ହେଲା। ପିଲାଟି ଗୁଣି ମାନେ ବିଦ୍ୟାର ଗୁଣି ଅଟେ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଗୁଣି କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା ଗୁଣି କହିଲେ 2 ପ୍ରକାର ଗୁଣି। ଆମ ଗାଁର ରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ ଗୁଣି କରିଛି, ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୁଣି କହିଲେ କ'ଣ, ଏଠି ଗୁଣି କହିଲେ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲା, ଗୁଣି କରିଦେଇଛି ଇଏ। ଆଉ ଗୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣିର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୁଣମାନ। ଗୁଣି ଯଦି ନରେ ହସେଇକା ରହିଲା ସେଇଟା ତନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝେଇଲା, ଗୁଣି ନରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘିକା ରହିଲା ସେଇଟା ଗୁଣମାନ, ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା। ପିଲାଟି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ଏଇଟା ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୁଣି ଯଦି ହସେଇକାର ନରେ ହସେଇକା ରହିଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଗୁଣିକୁ ବୁଝେଇଲା, ତନ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝେଇଲା, ତନ୍ତ୍ର ଗୁଣି କରିବା। ତାପରେ ଚିର ଚିର, ଚିର ଚିର ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଚିର, ସେ ଚିର ଦିନ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସ୍ମୃତି ଶେଯରେ ଶୋଇଗଲା ହେଲା। ତେଣୁ ଚିର, ଚରେ ହସେଇକାର ଚିର ଯଦି ରହିଲା ତାର ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ନା ସବୁଦିନ ଗାଈର ଚିର, ସବୁଦିନ ଗାଈର ଚିର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିର ହେଇଲା କ'ଣ ନା ଚରେ ହସେଇକାର ଆଉ ଦୀର୍ଘକାର, ଚିର କହିଲେ ଛିଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର ହେଲା। ଚିର କହିଲେ ସବୁଦିନ, ଚିର ଦିନ ପାଇଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିର ମାନେ ଛିଣ୍ଡା ବସ୍ତ୍ର ହେଲା। ତାପରେ ଚୁଡ଼ା, ଚୁଡ଼ା କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖ, ଚୁଡ଼ା 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 ଚୁଡ଼ା, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ଚରେ ହସଉକାର ଯଦି ରହିଲା ଚୁଡ଼ାରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଚୁଡ଼ା, ଧାନରୁ ତିଆରି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଚୁଡ଼ା ତାକୁ ବୁଝେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଚରେ ଦୁଃଖକାର ଯଦି ରହିଲା ଚୁଡ଼ା, ମନ୍ଦିରର ଅଗ୍ରଭାଗ ଶୀର୍ଷକୁ ବୁଝେଇଲା ହେଲା। ଯାହା ଶୀର୍ଷ ଭାଗ, ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ, ମନ୍ଦିରର ଅଗ୍ରଭାଗ, ପାହାଡ଼ର ପର୍ବତର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ବୁଝି ଚୁଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଚରେ ଦୁଃଖକାର ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚରେ ଆମେ ହସଉକାର ଦେଇଦେବା ସେ ଚୁଡ଼ା ଅର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜବ, ଜବ ଜବ
ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଜ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଜବ ଯଦି ହେଲା, ଏ ଜବର ଅର୍ଥ ହେଲା ବେଗ। ବେଗ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଗତି, ବେଗ। ଯଦି ଝିଅ ରହିଲା, ଝିଅ ବ ରହିଲା, ଜବ ହେଲା, ୟା ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ଜ ଧାନ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ। ଆମକୁ ଜବ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ମୋତେ ଜବ ଦିଅ ହେଲା, ତ ଜବ ଦିଅ ମାନେ କ'ଣ, ଜବ ଧାନକୁ ଦିଅ ମୋତେ, ମୁଁ ମାଗିଲି ମୋତେ ଜବ ଦିଅ, ଜବ ଧାନ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେମିତି ଜବ, ବେଗ, ବେଗକୁ ବୁଝେଇଲା ସେ। ତାପରେ ଜମକ, ଜମକ ଜମକ। ପ୍ରଥମ ଜ ଜମକ ହେଲେ ହେବ ଆଡ଼ମ୍ବର, ଜମକ, ବହୁତ ଜାକ ଜମକ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଜାକ ଜମକରେ ସଜା ହେଇଛି। ଜମକ, ଜମକ କହିଲେ କ'ଣ, ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ବୁଝେଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜମକ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଆମର ଝିଅ ମ କ, ଏଇ ଜମକ ହେଲେ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବୁଝେଇଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ ପଦ୍ୟରେ, କବିତାରେ, କାବ୍ୟରେ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଜମକ ଅଳଙ୍କାର ଶେଷ ଅଳଙ୍କାର, ତେଣୁ ଏ ଜମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ବୁଝେଇଲା, ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରକୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜାଗ, ଜାଗ। ଜାଗ ମାନେ କ'ଣ, ଜାଗ ଜାଗ। ଦେଖ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, ଜାଗ ଜାଗ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜରେ ଆକାରରେ ଯଦି ଜାଗ ହେଲା, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ଉଠିବା, ଜାଗ ଜାଗରେ ହେଲା, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଜାଗ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜରେ ଜାଗ ହେଲା, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଜ୍ଞ, ଜାଗ ଯଜ୍ଞ। ଆମେ କ'ଣ, ଜାଗ ଯଜ୍ଞ। ଜାତ, ଜାତ, ଜାତ। ପ୍ରଥମ ଜରେ ଆକାରରେ ଜାତ, ଜାତ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ଜାତ ହେଲା। କୁକୁରର ପିଲା ଜାତ ହେଲା, ସିଂହ ଠାରୁ ଜାତ, ମଣିଷ ଠାରୁ ଜାତ ମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା, ଜନ୍ମ ହେବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜରେ ଆକାରରେ ଜାତ ଯଦି ହେଲା, ଏଇଟା ଏ ଜାତ ମାନେ ଯାନି ଯାତ୍ରା ହବ। ଆମ ଗାଁରେ ଦୋଳ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଜାତ ହବ, ଝାମୁ ଜାତ ହବ, ଏସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଜୁଇ, ଜୁଇ, ଜୁଇ ଜୁଇ। ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜରେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ, ଏଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଜରେ ହସ ଉକାର ଦେବା ଜୁଇ, ତାହେଲେ ଜୁଇର ଅର୍ଥ ହେବ କ'ଣ ନା, ଚିତା। ମଶାଣୀର ଯେଉଁ ଜୁଇ ଜଳେ, ମଣିଷ ମରିଗଲେ ମଶାଣୀରେ ତାର ଜୁଇ ଜଳେ, ଜୁଇ ମାନେ ଚିତା। ଆଉ ଝିଅରେ ଦୁଘୋକାରେ ଯଦି ହସେଇ ହେଲା, ଜୁଇ। ଝିଅରେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜରେ ଯଦି ଦୁଘୋକାର ହେଇଗଲା, ଏଠି ଜୁଇର ଅର୍ଥ ହେବ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ଫୁଲ, ଜୁଇ ଫୁଲ, ଜୁଇ ଯାଇ ମାଳତୀ, ଜୁଇ ଫୁଲକୁ ବୁଝେଇଲା। ତରଣୀ, ତରଣୀ। ତରଣୀ କହିଲେ କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, ତରଣୀ ତରଣୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତରଣୀ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତରଣୀ ଣରେ ଯଦି ହସେଇକା ରହିଲା, ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। କିନ୍ତୁ ତରଣୀର ଣରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘିକା ରହିଲା, ଏଇଟା ନୌକାକୁ, ଡଙ୍ଗାକୁ ବୁଝେଇଲା, ବୁଝିଲା। ଦିନ, 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 ଦିନ। ଦିନ କହିଲେ ଦିନ, ଦିନ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାତି ଦିନ। ଦରେ ହସେଇକା ଯଦି ରହିଲା, ଦିନ ହେଲା, ତାହେଲେ ଦିବସକୁ, ଦିନକୁ ବୁଝେଇଲା। ଦରେ ଦୀର୍ଘିକାର ନ ଯଦି ହେଲା, ଏଇଟା ଦରିଦ୍ରକୁ ବୁଝେଇଲା, ଦିନ ଦରିଦ୍ର, ଦିନ ଦୁଃଖୀ, ବୁଝିଲା। ଦୀପ, ଦୀପ ହେଲା। ଦରେ ହସେଇକାର ଯଦି ରହିଲା, ଦରେ ବ ଫଳା ହସେଇକାର ଯଦି ରହିଲା, ଦ୍ୱୀପ ହେଲା, ଏଠି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ହାତୀ ହେବ। ଦ୍ୱୀପ କହିଲେ ହାତୀ ହେବ। ଯଦି ଦରେ ଓ ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ରହିଲା, ତାହେଲେ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦୀପ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ଥାଏ, ଟାପୁ ଥାଏ, ତାକୁ ବୁଝେଇଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ନାଶ, ନାଶ, ନାଶ। ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, ନାଶ, ନାଶ। ନରେ ଆକାରରେ ତାଲବେଶ ଯଦି ରହିଲା, ସେ ନାଶ ହେବ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଧ୍ୱଂସ। ତାର ବଂଶ ନାଶ ହଉ, ମାନେ ତାର ବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ହଉ। କୁରୁ ବଂଶ ନାଶ ହେଇଗଲେ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲେ। ମହାଭାରତରେ କୁରୁ ବଂଶର ନାଶ ଘଟିଲା, ମାନେ କୁରୁ ବଂଶର ଧ୍ୱଂସ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ନାଶ ହବ ଅର୍ଥ ହେଲା ଧ୍ୱଂସ। ଯଦି ନାଶରେ ଯଦି ଦନ୍ତେଶ ରହିଲା, ନାଶ, ଏ ନାଶର ଅର୍ଥ ହେବ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ବା ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ନୀତି, ନୀତି, ନୀତି। ନୀତି, ନୀତି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା, ମୁଁ ନୀତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ବୁଝିଗଲା। ମୁଁ ନୀତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ମୁଁ ନୀତି ଗୀତ ଗାଉଛି, ସେ ଲୋକଟିର ନୀତି ଖରାପ। ତାହେଲେ ମୁଁ ନୀତି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ନୀତି ଗୀତ ଗାଉଛି, ସେ ଲୋକଟିର ନୀତି ଖରାପ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, ନୀତି ନୀତି ଦୁଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ। ନରେ ହସେଇକାରେ, ତରେ ହସେଇକାରେ ନୀତି ଯଦି ହେଲା, ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ, ସବୁଦିନ, ନୀତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ହେଲା, ଏଠି ନୀତି ହେଲା, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିୟମ। ନୀତି ମାନେ ଅର୍ଥ ନିୟମ, ନୀତି ନିୟମ। ନୀତି ମାନେ ଗୁଣ, ତାର ନୀତି ଖରାପ, ତାର ଗୁଣ ଖରାପ, ହେଲା। ଏବଂ ନିୟମ। ତାପରେ ଆସିଲା ନିଧନ, ନିର୍ଧନ। ନିଧନ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା। ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, ନିଧନ, ନିର୍ଧନ। ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ନିଧନ ଅର୍ଥ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ, ହତ୍ୟା। ନିର୍ଧନ କହିଲେ ଧନ ଶୂନ୍ୟ, ଗରିବ, ଯିଏ ଗରିବ ତାର ଧନ ନଥାଏ ସିଏ।
ନିବାର 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 ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ନିବାର। ଏ ନିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ବରେ ଆକାର ଯଦି ରହିଲା ବାରଣ, ନରେ ଦୀର୍ଘିକାର ଯଦି ରହିଲା ନିବାରରେ ତୃଣଧାନ ବିଶେଷ। ନିବାର କହିଲେ ତୃଣଧାନ ବିଶେଷ, ଧାନ୍ୟ ଧାନ୍ୟ ଧାନ ଯୋଉଟା। ତାପରେ ହେଲା ପଟ 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 ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ହେଲା। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପଟ ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ନା ବସ୍ତ୍ର ବା ପରଦା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଟ, ମୋ ପଟେ ତା ପଟେ ପଟ, ବସ୍ତ୍ର ପରଦା, ପଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରସ୍ୱ। ପରସ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖ ପରସ୍ୱ ପରସ୍ୱ, ଯଦି ପରସ୍ୱରେ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ୱ ଫଳ ରହିଲା ତାହେଲେ ପରସ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ନା ପରଧନ। ଯଦି ତାଲବେଶ ରହିଲା ଏବଂ ଓ ଫଳା ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ହେବ କ'ଣ? ନା ପରଦିନ, କାଲି ଛାଡ଼ିକି ପରଦିନ। ପରସ୍ୱ କହିଲେ ପରଦିନ ତାଲବେଶରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ରହିଲା ସେଠି ହେବ କ'ଣ? ପରଧନ, ପରସ୍ୱ। ପରି 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 କହିଲେ କ'ଣ? ନା ମୋ ପରି, ତା ପରି, ଭଳିଆ। ପରି କହିଲେ ଭଳିଆ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ପରି ଯଦି ର ଦେଖିକାର ରହିଲା ପରି, ପରି କହିଲେ ଅପ୍ସରା, ସ୍ୱର୍ଗର ପରି। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି ପରେ ହସେଇକାର ଆମେ ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଭଳିଆ, ପରି କହିଲେ ଭଳିଆ। ଯଦି ପରେ ଦୁଃଖୀକାର ଦେଲେ ତା ଅର୍ଥ ହେବ ଅପ୍ସରା। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଦେଖ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଶବ୍ଦକୁ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଭାଷା କହିଲେ, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମ ଭାଷାକୁ କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ପିଲେ, ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ସେ ବାକ୍ୟର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପରିରେ ଆମେ ରରେ ଦୀର୍ଘିକାର ଦେବା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଲୋକଟି ମୋ ପରି, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ପରିରେ ରରେ ମୁଁ ହସେଇକାର ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ମୋ ଭଳିଆ ହେଲା, ଠିକ୍ ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ରରେ ଦୀର୍ଘିକାର ଦେଇଦେବି ସେ ଲୋକଟି ମୋ ପରି ଦେଖିବାକୁ, ଯଦି ପରେ ଦୀର୍ଘିକାର ଦେବି ତା ଅର୍ଥ ଅପ୍ସରାକୁ ବୁଝେଇଲା। ବୁଝିଲା? ସେମିତି ପୁର 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 କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଆମ ଘର ହେଲା କ'ଣ? ନା ଅମୁକ ପୁର। ବୁଝିଲା? କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପୁରରେ ପର ହସଉକାର ର ଯଦି ଦେଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେବ ଗାଁକୁ ବୁଝେଇବ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରେ ଦୁଃଖକାର ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ପୁର ଦେଇଦେବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଆମେ ଦୁଃଖକାର ଦେଲେ, ଏଠି ପରେ ଆମେ ଦୁଃଖକାର ଦେଲେ ତା ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ପିଠା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁର ଦିଆ ହୁଏ ତାକୁ ବୁଝେଇବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ପାବନି 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 ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ନରେ ହସେଇକାର ଦେଲେ ପାବନି। ପାବନି ଅର୍ଥ ହେଲା ପବନ ସୂତ୍ର ହନୁମାନ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାବନି ବୋଲି କହୁ, କାହିଁକିନା ପବନଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାବନି। ନରେ ଦୁଃଖୀକାର ଯଦି ରହିଲା ପାବନି, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର କାରଣୀ ହେଲା। ପାବନି ପବିତ୍ର କାରଣୀ, ପବିତ୍ର ନଦୀ। ପୂତ ପାବନି ପବିତ୍ର ନଦୀ। ତାପରେ ହେଲା ପିତ୍ତ 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 ପିତ୍ତ, ପରେ ଦୀର୍ଘିକାର ତ, ପିତ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ପିତ୍ତ ବସନ। ଆଉ ପରେ ହସେଇକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ଯଦି ହେଲା, ଯଦି ପରେ ଦୀର୍ଘିକାର ପ୍ରଥମ ତ ହେଲା ସେ ପିତ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଲା ହଳଦିଆ, ପରେ ହସେଇକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ଯଦି ହେଲା ଶେଷ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଶରୀରର ଧାତୁ ବିଶେଷ ପିତ୍ତ। ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ? ବାତ ପିତ୍ତ କଫ, ଏଇ ବାତ ପିତ୍ତ, ଏଇ ପିତ୍ତକୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଶରୀରର ଧାତୁକୁ ବୁଝାଏ। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ଲେଖିଲେ ଆମେ ପରେ ହସେଇକାର ଦେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ଲେଖିଲେ ପିତ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀରର ଧାତୁକୁ ବୁଝେଇଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ଦୀର୍ଘିକାର ଦେଇକି ପ୍ରଥମ ତ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ ବୁଝେଇଲା। ହେଲା? ପିତ୍ତ ବସନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀ, ଆମେ ଲେଖିଲେ ପିତ୍ତ ବସନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀ। ତେଣୁ ପରେ ଦୀର୍ଘିକାର ଦେଲେ ତ ଲେଖିଲେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ବୁଝେଇଲା, ପିତ୍ତ ବସନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀଙ୍କୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା। କାହିଁକିନା ସେ ପିତ୍ତ ବସନ ଧାରଣ କରୁଥିବା, ପିତ୍ତର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସନ ଧାରଣ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପିତ୍ତ ବସନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ପିତ୍ତ ବସନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳୀ କିନ୍ତୁ ପରେ ହସେଇକାର ଦେଇକି ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ଲେଖିବା, ତା ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ? ନା ଆମର ଯେଉଁ ବାତ ପିତ୍ତ, ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପିତ୍ତ ଆମର ଅଛି, କଫ ଅଛି, ତାକୁ ବୁଝଉଛି। ହେଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ବଳି 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 ଆଉ ବଳି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ। ବଳି ବଳି କହିଲେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ପୁରାଣର ଖ୍ୟାତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଦୈତ୍ୟ ରାଜା ବଳି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାମାୟଣରେ ଜଣେ ବଳି ଥିଲା, ବଳିକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଥିଲେ, ବଧ କରିଥିଲେ, ବଳି ବଧ। ସୁଗ୍ରୀବର ଭାଇ ବଳି। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ଥିଲା ଦାନିକନ ବଳି,
ତାକୁ ବାମନ ଅବତାର ହେଇକି ବଳିକୁ ପାତାଳକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ କିଏ? ସେ ବାମନ ଅବତାର ହେଇକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ବଳି କହିଲେ କିଏ? ନା ଅସୁରକୁ ବୁଝାଏ, ଦୈତ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ, ପୁରାଣର ଉତ୍ସକକୁ ବୁଝାଏ। ବଳିର ଦେଖିକାର ଯୋଉ ବଳି ରହିଲା, ସେ ବଳି ହେଲା କଣ ନା ବଳଶାଳୀ, ଯାହା ଦେହରେ ବଳ ଅଛି। ବଳି ଲୋକଟା ବହୁତ ବଳି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ବାଳିଶ। ବାଳିଶ କହିଲେ କଣ ନା ମୂର୍ଖ। ବାଳିଶ ଅର୍ଥ ହେଲା ମୂର୍ଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳିଶ ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ? ତାଲବେଶ ରହିଲା ଏଥିରେ ନାରୀ ରତ୍ନ। ବାଳିଶ ଅର୍ଥ ହେଲା ମୂର୍ଖ, ବାଳିଶ ଅର୍ଥ ହେଲା ନାରୀ ରତ୍ନ। ତାପରେ ହେଲା ବିଶଦ। ଯଦି ବର ହସେଇକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ ରହିଲା, ମୁଦିନେଶ ଯଦି ରହିଲା, ସେଠି କଣ ହବ? ବିଶଦ। ନା ଯିଏ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ସେଟା ବିଶଦ। ଯୋଉ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମରିଯାଏ ଲୋକ, ସେ ବିଷକୁ ଯିଏ ବିଷକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶଦ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଲବେଶ ରହିଲା ବିଶଦ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର। ମାନେ ଏଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର। ବିଶଦ ଭାବରେ କହିଲେ କଣ ନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର। ବୁଝିଗଲା? ତାହେଲେ ବିଶଦ ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ? ଯିଏ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ବିଶଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଦିନଶ ଲାଗିଲେ କଣ ନା ବିଷ, ତାଲବେଶ ଲାଗିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଷ କହିଲେ କଣ ନା ଜହର। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଷ, ସେ ମତେ ବିଷ ଦେଇଦେଲା, ମତେ ବିଷ ଦେନା, ଲୋକଟି ବିଷ ପିଇକି ମରିଗଲା। ବିଷର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜହର। କିନ୍ତୁ ବରେ ହସେକାରେ ଯଦି ଦନ୍ତେଶ ହେଇଗଲା ବିଷ, ତାହେଲେ ପଦ୍ମ ନାଳକୁ ବୁଝେଇଲା ବିଷ। ପଦ୍ମ ନାଳ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତା ନାଳ, ତା ଯୋଉ ନାଳ ଥାଏ ତାକୁ ବିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୃତ୍ତି କହିଲେ କଣ? ବରେ ରୁ ଫଳା, ତାପରେ ତରେ ହସେକାରେ ବୃତ୍ତି କହିଲେ ବାଡ଼ ବା ଆବରଣ ହେଲା। ବୃତ୍ତି ଆବରଣ। ଆଉ ବୃତ୍ତି କହିଲେ ପେଶା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତର ହସେଇକାର ଦେବା ବୃତ୍ତି କହିଲେ ପେଶା। ମୁଁ ବୃତ୍ତିରେ ଡାକ୍ତର, ରାମୁ ବାବୁ ବୃତ୍ତିରେ ଶିକ୍ଷକ, ବୃତ୍ତି କହିଲେ ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଲା ଆବରଣ ବା ବାଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ହେଲା ପେଶା। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳା। ଏଠି ଆସିଲା ବେଳା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳା। ବେଳା ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲେ ସମୟ ହେଲା। କେତେଟା ବେଳା କେତେଟା ହେଲାଣି ନା 4ଟା ବେଳା ହେଲାଣି। 4ଟା ବେଳେ ଯିବା। ବେଳା ହେଲା କଣ ନା ବେଳା ଅର୍ଥ ହେଲା ସମୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳା ଅର୍ଥ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ତୀର, ବେଳାଭୂମି, ସମୁଦ୍ରର ତୀର। ଭିତ୍ତି ଭର ଦିଗିକାରେ ଭିତ୍ତି ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଭୟ ବୁଝେଇଲା ହେଲା। ଭିତ୍ତି କି ଭୟକୁ ବୁଝଉଛି। ଆଉ ଭର ହସେଇକାରେ ତର ହସେଇକାରେ ଯଦି ହେଲା କଣ ହବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ତର ହସେଇକାରେ ଭର ହସେଇକାରେ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର କରିବା, ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଅର୍ଥ ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତେଣୁ ଭିତ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଲା ଭୟ, ଭିତ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଲା ମୂଳଦୁଆ ଗଲା। ତାପରେ ହେଲା ମତ କହିଲେ ମନୋଗତ ଭାବ। ମୋ ମତରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ମୋ ମତରେ ମଦ ପିଇବା ଠିକ ନୁହେଁ, ନିଶା ଖାଇବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମତ ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ? ମନୋଗତ ଭାବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମତ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟତ ମତ ହେଲେ ପାଗଳ ହେଲା। ପାଗଳ ଲୋକଙ୍କୁ ମତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ମାସ ଏବଂ ମାସ କହିଲେ କଣ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ବର୍ଷ ମାସ ଯୋଉଟା 30 ଦିନ ସମାହାର, 30 ଦିନକୁ ନେଇ ଯୋଉ 30ଟା ଦିନକୁ ନେଇକି ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାସ। ତେଣୁ ମୋର ଆକାରରେ ଦନ୍ତେଶ ହେଲା କଣ? ମାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଯଦି ତାଲିବେଶ ରହିଲା ମାସରେ, ସେଟା ହବ ବିରି କି ମାସ ବୋଲି କୁହା। ବିରି ଯୋଉ ବରା ତିଆରି ହଉଛି ବିରି, ତାକୁ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ରଦ କହିଲେ କଣ? ରଦ କହିଲେ ଦନ୍ତ, ରଧ କହିଲେ କଣ? ରଦ। ପ୍ରଥମ ଦ ହେଲେ ଦନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ ହେଲେ କଣ? ବାତିଲ। ରଦ ମାନେ ଦନ୍ତ। ମୋର ଦାନ୍ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ରଦ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ରଦ ହେଇଗଲା, ବାତିଲ ହେଇଗଲା। 4ଟା ବେଳେ ଥିବା ଟ୍ରେନ ରଦ ହେଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖାଲି କ୍ଷୟକୁ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲା। ତ କ୍ଷୟରେ ଯଦି ଝିଅ ଫଳ ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଲା। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଲି କ୍ଷୟ ରହିଲା, ଯୋଉ ଖାଲି କ୍ଷୟ ରହିଲା ରେ, ସେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୟ ଯୋଉ ରହିଲା, ସେ କ୍ଷୟ ରହିଲେ କଣ ହବ ନା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇବ। ତାପରେ ପିଲା ଆସିଲା ସକଳ।
सकल कहले कौन ना खंड बा अंश विशेष सकल खंड उक्त खंडरे उक्त सकल अच्छी सकल कहले खंड बा अंश बुझाऊँगी है आउ गोटे सकल दंतेश जदि रहा सकल समस्त बुझाऊँगी सकल प्राणी समस्त प्राणी है सकल बुझेगा शक्त शक्त तालबेश शक्त कहले दृढ़ दंतेश शक्त कहले आसक्त हवा अनुरक्त हवा शक्त हवा आसक्त हवा ताबला शंकर 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 कहले तालबेश शंकर कहले शिव बुझेगा भगवान शिव शंकर भोला शंकर दंतेश शंकर जदि रहा ताले ताकू आमे कौन कहबा ना विभिन्न जातिर मिश्रण जात प्राणी बा उद्भिद शंकर तालबे शंकर 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 कहले शिव बुझेगा शंकर कहले पुणी विभिन्न जातिर मिश्रण जो जाति बा प्राणी उद्भिद सृष्टि था कहुए शंकर सप्त 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 कौन तालबेश अप्त तालबेश रहा सप्तरे सापग्रस्त बुझेगा अभिशापग्रस्त जो अभिशाप देला बेले जहाँ को अभिशाप दिया अभिशाप जी पाइला ताकू सापग्रस्त बोली कहुए तेणु सप्त बोली कहुए आउ गोटे सप्त कहले सात संख्या बुझेगा सप्त दंतेश जदि रहा सप्तरे सात सात को संख्या बुझेगा तालबेश जदि रहा सापग्रस्त को अभिशाप जी पाई ताकू बुझेगा सबल 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 तालबेश सबल हेले नाना वर्ण विशिष्ट बुझेगा सबल कहले नाना रंगर नाना वर्णर नाना वर्ण को से बुझाऊँ नाना विभाग को बुझेगा सबल कहले दंतेश सबल सबल कहले बलशाली लोक सुस्थ सबल बलुआ लोक बुझेगा सम सम दीटा शब्द उच्चारण सामान सम 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 कहले कौन शांति दंतेश सम कहले कौन सामान है समर है शांति समर आसला सामान जो आम वाक्य लिखा आम कह सम सम कहले तालबेश लिखिदेले से शांति बुझेगा किंतु सम सम कहले कौन सामान को बुझेगा दुईटी घोड़ा देखा एक सम मान कौन गोटे सामान दंतेश रखिले समरे एटा सामान को बुझेगा तालबेश रखिले शांति की बुझेगा तब आसला समन 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 कहले तालबेश मन समन जदि रहा जम को बुझेगा जम को समन बोली कहुए समन दंड मान जम दंड तापर समन समन कहले समन जारी करवा आदेश पत्र दबा आदेश पत्र तेणु शब्द गुड़िक जदि आम कौ शब्दर उच्चारण प्रत्येक शब्दर उच्चारण सामान किंतु अर्थटा हूँ भिन्न भिन्न तेणु आम तो लिखला बेले शब्द को आम लिखला बेले जदि आम शब्द को उच्चारण ठीक न लिखा जदि तार मात्रा ठीक न देवा हसईकार जगह दीर्घकार देदेवा दीर्घकार जगह हसईकार देदेवा तेज तार अर्थ अलग हो शब्दर बुझीगला तो सर 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 तालबेश सर कहले कौन ना धनुसर बुझेगा दंतेश सर कहले पोखरी बा क्षीर उपर जो सर पड़े ताकू बुझेगा आम क्षीर को गरम कर रखीदे जो सर पड़ुची ताकू से सर को गला दूध सर बा पोखरी सर है सर सर पड़ी सर जो पानी उपर क्षीर उपर जो सर पड़ी थाए ताकू बुझाए सर द्वितीय सर कहे दंतेश सर जो कि तालबेश सर रहा धनुसर को बुझेगा सत 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 तालबेश सत हेल्ले संख्या को बुझाऊँ सत है एक शत लोक ताने 1 लक्ष 100 लोक संख्या को बुझेगा ये 100 लोक संख्या सत दंतेश रहा आदि कौन ना मु सत कथा कहूँ ताने मु सत्य कथा कहूँ मु लक्ष्य कथा मुझे कह सत कथा कहूँ मु कौन 100 कथा कहूँ कहबी मु सत कथा कहूँ ताने दंतेश लिखला बेले जब दंतेश देली ताले तार अर्थ है मु सत कथा कहूँ सत्य कहूँ किंतु लिखला जब मुझे लिखिली मु सत कहूँ सर जदि तालबेश देदेली मु तार अर्थ हम कौन ना मु 100 कथा कहूँ है देख अर्थ उच्चारण होगा भिन्न भिन्न अर्थ उच्चारण होगा तेणु शब्द को आम लिखला बेले वाक्य तार कौन आकार हसईकार वर्णशुद्धि या आमको गुरुत्व देवा पड़ो तब आसला सुक आउ सुक तालबेश हसुकार सुक सुक माने कौन ना शुआ पक्षी पुणी तालबेश दुघुकार देदेवा आम सुक सुकर अर्थ है कौन शस्यर सूक्ष्म अग्रभाग जो शस्य जो फसल होता है से फसल सुखिला अग्रभाग सुखिला ये जो बाहर थाए सुखिलाटी से सुखिला अंश को कहुए सुक आ सुक है शुआ शुआ को सुक बोली कहुए तापर पुणी आसला साप पुणी है साप साप मान अभिशाप है जदि दंतेश रही साप साप कहले प्राणी सरीसृप बा साप नाग साप दंप साप
ए साप को बुझेला। ताबला सूत 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 कहले पिले दीटार शब्दर उच्चारण समान, ये शब्दर उच्चारण समान, किंतु सूत हसौकार जदि रहिला सूत, ये सूत अर्थ होला पुत्र। दुघकार जदि रहिला सरे, ये अर्थ होला सारथी, सूत माने सारथी। ताबला शुद्ध शुद्ध दंतेश्वर हसौकार जदि रहिला ध रहिला, शुद्ध कहले कलंतर। आउ गोटे शुद्धर अर्थ होला पवित्र। तालबेश्वर शुद्ध जदि रहिला अर्थ होला पवित्र। दंतेश्वर शुद्ध जदि रहिला अर्थ होला कलंतर बा शुद्ध आनिबा आमे अन्य ठारू। ताबला सुर सुर दंतेश्वर हसौकार सुर माने देवता। तालबेश्वर दुघुकार रहिला सुर माने कौन हवा ना वीर, सुर वीर हैला। सूची 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 दीटा शब्दर उच्चारण समान किंतु अर्थ अलग। तालबेश्वर हसौकार चरे हसैकार, सूची अर्थ होला पवित्र। दंतेश्वर दुघुकार चरे दिघेकार, तार अर्थ होला छुंची हैला। सूची माने पवित्र, सूची माने छुंची। तेणु आम जदि पवित्र अर्थरे कहूथिबा गोटे कथाटा को, किंतु तादे लेखिला बेले आम जदि दंतेश्वर दुघुकार चरे दिघेकार देदेले ता अर्थ छुंची की बुझेला, पवित्र बुझेलानी। गंगार पानी पवित्र हैला। गंगार जल सूची अटे, ता अर्थ पवित्र अटे, किंतु आम लेखिला बेले जदि आम दंतेश्वर आम लेखिला बेले जदि दंतेश्वर आम कौन करिया हसौकार दुघुकार देकी चरे दिघेकार देदेबा ता अर्थ होला कौन एटा ना छुंची की बुझेला। गंगार पानी छुंची अटे हैला, अर्थ अलग आइगला तार। तेणु आमको ठीक शब्द लेखिया पड़ो, ठीक उच्चारण लेखिया पड़ो, एवं आमर कौन हसैकार मात्रा मात्रा फला एगुड़ ठीक दवा पड़ो। ताबला शीत देख शीत शीत ये शीत होला कौन तालबेश्वर दिघेकार शीत, शीत कहले शीत ऋतु ठंडा ऋतु। एबे शीत ऋतु चलछि आज, एबे चलछि नवेम्बर डिसेम्बर जानुआरी फेब्रुआरी, एवं चलिबो शीत मार्च मास जाए। तेणु शीत शीत ऋतु। तापर दंतेश्वर हसैकार शीत, ये शीत कहले धवल धला। शुकल शुकर 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 दीटा शब्द, शुकर कहले कौन घुसुरी, पुणी शुकर कहले सहज हैला। ताबला शिर 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 कहले मुंड, शिर कहले सियार, सियार कहले कौन गहिर मझिरे सियार कटा हुए, जो पानी जाए नाल करा हुए सियार कह जाए। तापर सल शिल 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 आउ शिल, ये शिल होला पत्थर खंड, जो जो मसला बाटू आम जो शिल शिल। तालबेश्वर हसैकार शिल हेले पत्थर खंड बा शिल मसला बटा शिल। तालबेश्वर दिघेकार देइतले आम शिल, शिल कहले स्वभाव हैला। शांत शिष्ट स्वभाव बुझेला, शांत शिल शांत शिल, शिल अर्थ स्वभाव बुझेला। तापर आसला समन 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 पुणी कहते जम, समन कहले आदेश। तापर श्रवण 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 कहले शुणा, दंतेश्वर जदि आम र फला देदेले श्रवण कहले झरिबा झरिबा। तापर से पिले षष्ठी 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 कहले ये संख्या बुझेला 60 है। षष्ठी कहले 60 संख्या बुझेला, किंतु षष्ठी कहले देवी बुझेला, देवी षष्ठी। तापर अर्घ अर्घ आउ अर्घ्य, अर्घ कहले कौन मूल्य को बुझाऊँ, अर्घ्य कहले पूजा द्रव्य बुझेला, अर्घ्य है। अर्घ्य दबा ठाकुर को अर्घ्य दबा, अर्घ्य प्रदान करवा, पूजा पूजा किणवा, पूजा जो जिनस पत्र द्रव्य ताक किणवा। अर्घ कहले मूल्य। तब आसला कौन अवदान अवदान अवधान, अवदान कहले महत्व कर्म। आम गाँ मंदिर निर्माण रे सरपंचकर विशिष्ट अवदान रही है। अवदान माने महत्व कर्म रही। अवधान अवधान कहले मनोयोग करवा, मनोयोग करवा अवधान। तापसला अवहित अवहित अविहित, अवहित कहले कौन ना मनोयोगी निविष्ट मनोयोगी, अविहित अवहित। अविहित कहले अनुचित, जोड़ा उचित नुहे, जहाँ करिया कथा नुहे सेटा। आवरण आभरण, आवरण कहले कौन ना घोड़णी, आवरण घोड़णी। टप उपर आवरण थुए, हांडी उपर आवरण रखि दियो, हांडी उपर आवरण टे रखि दियो माने घोड़णी रखि दियो, आवरण हैला। तबला आभरण कहले भूषण, आभूषण आभरण, सुनार आभरण। लोकटी सुनार आभरण रे मंडित होइछ, अर्थात सुनार भूषण रे मंडित होइछ। उपादान उपादान धान,
ଦେଖ ଏଠି ଉପାଦାନ ଉପାଧାନ। ଉପାଦାନ କହିଲେ ଉପକରଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ବା ଉପକରଣ। ଉପାଧାନ କହିଲେ ତକିଆ, ଆମେ ଯେଉଁ ତକିଆ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଛୁ ତାକୁ ଉପାଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା ଗୋଲକ 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 କହିଲେ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୋଲିଆ ହେଇକି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ ଗୋଲକ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଲକ ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ନା ଗୋଲକ ଗୋଲକ ଗୋଲୋକ। ଗୋଲକ କହିଲେ ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ, ଗୋଲୋକ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ହେଲା, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ସ୍ୱର୍ଗ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚରିତ ଏବଂ ଚରିତ୍ର। ଚରିତ କହିଲେ କଥା, ରାମ ଚରିତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଚରିତ। ଚରିତ ମାନେ ରାମଙ୍କ କଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଚରିତ। ଚରିତ ଅର୍ଥ ହେଲା ବୋଲେ କଥା। ଚରିତ୍ର ଚରିତ୍ର କହିଲେ ସ୍ୱଭାବ ହେଲା, ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର। ଚ୍ୟୁତ 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 କହିଲେ କ'ଣ ସ୍ଖଳିତ ହେବା, ଚ୍ୟୁତ ହେବା ମାନେ ବୋହିବା, ସ୍ଖଳିତ ହେବା ବୋହିଯିବା। ଚ୍ୟୁତ ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମ୍ବ, ଆମ୍ବକୁ ଚ୍ୟୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତଟକା ତାପରେ ତଟକା ତାଟକା। ତଟକା କହିଲେ ସଜ, ତଟକା ପରିବା, ତଟକା ଫଳ, ତଟକା ମାଂସ। ତଟକା ଅର୍ଥ ହେଲା ସଜ। ପୁଣି ତାଟକା ତାଟକା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆବାକାବା, ତାଟକା ହେଇଗଲା ଲୋକଟି। ଲୋକଟି ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିକି ତାଟକା ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆବାକାବା ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା ତୋଡ଼ ତୋଡ଼ ତୋଡ଼ା। ତୋଡ଼ ଅର୍ଥ ହେଲା ଦର୍ପ, ତୋଡ଼ା ଅର୍ଥ ହେଲା ଫୁଲ ଗଛ, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା, ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦିଅ। ତୋଡ଼ା ଅର୍ଥ ଫୁଲ ଗୁଛ, ତୋଡ଼ ଅର୍ଥ ହେଲା ଦର୍ପ। ଦୂତି ଦୂତ। ଦୂତି ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ନାରୀ, ଦୂତିକା ଦୂତି। ଦୂତ ଦୂତି ଯିଏ ଖବର ନେଇକି ଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦୂତି। ଦ୍ୟୁତ ହେଲା କ'ଣ ପଶା ଖେଳ, ଦ୍ୟୁତ ପଶା ଖେଳନ୍ତି ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ, ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି, ପଶା ଖେଳନ୍ତି, ତାକୁ ଦ୍ୟୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ନଟ ନାଟ। ନଟ ନାଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଆସୁଛି, ନଟ ନାଟ ହେଲା। ଦିଟା ନଟ କହିଲେ ଯା, ନଟ ବର ନଟ ସାମନ୍ତ, ନଟ ବର ନାଟ ଲଗେଇଛି, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ନଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଭିନେତା, କିନ୍ତୁ ନଟ ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ ଅଭିନେତା। ନାଟ ଅର୍ଥ ହେଲା କାହାଣୀ, ନାଟ ଅର୍ଥ ହେଲା କାହାଣୀ, ନୃତ୍ୟ ବା ଯାତ୍ରା। ନାଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ, ନାଚିବାକୁ ନାଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଉଛି। ଘୋଡ଼ା ନାଟ, ଭାଲୁ ନାଟ, ଘୋଡ଼ା ନାଟ, ଗୋଟିପୁଅ ନାଟ, ଏହା ଅର୍ଥ ହେଲା ନୃତ୍ୟ ବା ଯାତ୍ରା। ନଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଭିନେତା। ତାପରେ ନିଧନ ନିର୍ଧନ। ନିଧନ କହିଲେ ବିନାଶ ହେବା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ନିଧନ ହେଲା। ମହେଶ ବାବୁଙ୍କର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ନିଧନ ଘଟିଲା, ନିଧନ ମାନେ ତା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ନିର୍ଧନ ଯିଏ ଧନହୀନ, ଦରିଦ୍ର, ଲୋକଟି ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ନିର୍ଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ହେଲା ପଟ ପଟ। ପଟ କହିଲେ ଯବନିକା ବା କଦଳୀ ପଟୁଆ, କଦଳୀ ଗଛର ଯେଉଁ ପାଟୁଙ୍ଗା, କଦଳୀ ଗଛ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଓଳିଥାଏ ପଟୁଆ, ତାକୁ ପଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ ରହିବ ସେଇଟା ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ପ୍ରଧାନ। ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା କହିଲେ ଗଡ଼ ଖାଇ, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ ଦେଉଛୁ ଏକ୍ଜାମ ଦକ୍ଷତା ମାପିବା। ପରିଚ୍ଛଦ ହେଲା, ପରିଚ୍ଛଦ ମାନେ କ'ଣ ପୋଷାକ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛେ ତାକୁ ପରିଚ୍ଛଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରିଚ୍ଛେଦ 6ରେ ଏକା ରହିଲା ଏଠି, ପରିଚ୍ଛେଦ ଅର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ପୁସ୍ତକରେ ପରିଚ୍ଛେଦ, ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚ୍ଛେଦ, ପରିଚ୍ଛେଦ ମାନେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବୁଝେଇଲା। ପରିଚ୍ଛଦ ମାନେ ପୋଷାକକୁ ବୁଝେଇଲା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛଦ। ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏଇଟା ସହଜ ଜାଣିଛେ ସମସ୍ତେ। ପ୍ରଦାନ ମାନେ ଦେବା, ଦାନ କରିବା। ପ୍ରଧାନ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ, ପ୍ରଧାନ ମାନେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତା ପାଇଲା ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ କହିଲେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୋଗ ଲାଗିଥିବା ଭୋଗ, ପ୍ରସାଦ। ପ୍ରାସାଦ କହିଲେ କୋଠା ଘର, ଘରକୁ ବୁଝେଇଲା। ପ୍ରସ୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲେ ତ ସ୍ତର ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ଥ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ ସ୍ତର, ପ୍ରଥମ ସ୍ତର। ପ୍ରସ୍ଥ କହିଲେ ଓସାର, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଯେଉଁ ଓସାର, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଓସାରକୁ ବୁଝାଏ ପ୍ରସ୍ଥ। ତାପରେ ହେଲା ବଧ ମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା, ଜାଣିଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ବଧ ହତ୍ୟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ବଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ ଯଦି ହେଲା ବନ୍ଧା ହେବା, ବଧ ମାନେ ବନ୍ଧା ହେବା। ଯଦି ଧ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ଧ ତାହେଲେ ହତ୍ୟା ବଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ ଯଦି ରହିଲା ତାହେଲେ ବନ୍ଧା, ବଧ ମାନେ ବନ୍ଧା। ବଲ୍ଲଭ କହିଲେ ପାଚିକା ବା ରୋଷେଇଆ, ଯେ ରୋଷେଇ କରେ, ରୋଷେଇଆ ଯେଉଁ ଘରେ ସବୁ ରହନ୍ତି, ରୋଷେଇଆକୁ ବଲ୍ଲଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ବଲ୍ଲଭ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବା ପ୍ରିୟ, ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭ, ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରିୟକୁ ବଲ୍ଲଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା ମାଗଣ ମାଗଣା। ମାଗଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା। ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦ ମାଗଣ ହବ। ମାଗଣ କହିଲେ ମାଗିବା। ମାଗଣା କହିଲେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟା ମାଗଣାରେ ମିଳେ, ମାଗଣା ଫ୍ରିରେ। ମାଗଣା କହିଲେ ଫ୍ରି, ମାଗଣ କହିଲେ ମାଗିବା। ତାପରେ ଲିଖନ ଲେଖନ। ଲିଖନ କହିଲେ ଲେଖିବା, ଲେଖନ କହିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୁଏ, ଲୁହା କଲମ, ଲୁହାର ଯେଉଁ କଲମ ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୁଏ। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ସତ୍ୱ ସ୍ୱତ୍ୱ। ସତ୍ୱ କହିଲେ ମହତ୍ ଗୁଣ, ସତ୍ୱ ଗୁଣ, ଭଲ ଗୁଣ, ମହତ୍ ଗୁଣ। ସ୍ୱତ୍ୱ ସ୍ୱତ୍ୱ କହିଲେ ଅଧିକାର। ସରେ ଓ ଫଳା, ତରେ ଓ ଫଳା ହେଲା। ସତ୍ୱ ସତ୍ୱ କହିଲେ ଅଧିକାର, ମୋର ସତ୍ୱ, ମୋର ଏଥିରେ ସତ୍ୱ ରହିଛି, ଅଂଶ, ଅଧିକାର। ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ଅଧ୍ୟାୟ। ପୁସ୍ତକର ଯେମିତି କହିଲି, ପୁସ୍ତକର ପରିଚ୍ଛେଦ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ପରିଚ୍ଛେଦ ମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ, ଭାଗ। ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ଭାଗ, ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ ଦେବଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗ, ମୁଁ ମଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବି କୁହନ୍ତି ଆମେ ଯୋଗ। ଲୋକଟି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଭଲ କାମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, ଖରାପ କାମ କଲେ ନର୍କକୁ ଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଏଇଟା। ତାପରେ ହେଲା ସାକ୍ଷର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସାକ୍ଷର ମାନେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଯେ ଲେଖାପଢ଼ା ଜାଣିছে, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ତାକୁ ସାକ୍ଷର ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସ୍ୱାକ୍ଷର କହେ କି କ'ଣ ନା ଦସ୍ତଖତ କରିବା, ସାଇନ୍ କରିବା, ସିଗ୍ନେଚର କରିବା। ତମେ ଏଠାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମର ଏଠି ଦସ୍ତଖତ କର। ସାକ୍ଷର କହିଲେ ଲେଖିବା ବା ଯିଏ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ, ତାକୁ ସାକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ହେଲା ସ୍କନ୍ଦ ସ୍କନ୍ଧ। ବୁଝିଗଲା? ସ୍କନ୍ଦ କହିଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ବୁଝିଲା, କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବତା, କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବ ଯେଉଁ ସିଏ। ସ୍କନ୍ଧ କହିଲେ କାନ୍ଧକୁ ବୁଝେଇଲା, କାନ୍ଧ ଆମର ଶରୀରର କାନ୍ଧ। ସୀମାନ୍ତ ସୀମାନ୍ତ। ସୀମନ୍ତ କହିଲେ ସୁନ୍ଥା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଚୁଟିର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଥା କରନ୍ତି, ସୁନ୍ଥାଣି କରନ୍ତି, ତାକୁ ସୀମନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୀମାନ୍ତ କହିଲେ ଆମ ଦେଶର ସୀମାର ଶେଷ, ସୀମାର ଅନ୍ତ, ରାଜ୍ୟର ସୀମାର ଅନ୍ତ, ଗାଁର ସୀମାର ଅନ୍ତ, ଦେଶର ସୀମାର ଅନ୍ତ, ସୀମାନ୍ତ। ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୁତି ହେଲା। ସ୍ମୃତି କହିଲେ କ'ଣ? ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ମୋର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି କମିଗଲାଣି। ରାମର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି କମିଗଲାଣି, ତା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମିଗଲାଣି। ଶ୍ରୁତି କହିଲେ ବେଦ, ବେଦ ଶ୍ରୁତି ହେଲା, ବେଦ ଆମ ଯେଉଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବେଦ। ତାପରେ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଏବଂ ଶ୍ମଶ୍ରୁ। ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ। ଶ୍ମଶ୍ରୁ ହେଲା କ'ଣ ନା ଶାଶୁ, ଶାଶୁକୁ ବୁଝେଇଲା। ଶ୍ମଶ୍ରୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଦାଢ଼ିକି ବୁଝେଇଲା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦାଢ଼ିକୁ ଶ୍ମଶ୍ରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ସମ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ବା ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଭାଷାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାନ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତାକୁ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରିତ ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ବା ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ତାদের ହସେଇକାର ଦୀର୍ଘିକାର ଜାଗାରେ ହସେଇକାର ଦେଇଦେବା, ହସେଇକାର ଜାଗାରେ ଦୀର୍ଘିକାର ଦେବା, ତାର ମାତ୍ରା ଫଳା ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ନ ଦେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଲି ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।